it is the word of God. It is not I am telling. Jesus said, it is finished. Where is my translator? Are you finished? Do we need in Tamil? God said it is finished. Shall we read John chapter 17, 4-5? We are going to look at many verses today because it's very important. I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. Father, give me glory in your presence now, the same glory I had with you before the world was made. Amen. Amen. So Jesus was with God and came to the world to fulfill the Father's will. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனோடு இருந்தார். இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை பார்த்து அதை செய்து முடித்தார். Amen. Now he is saying, Father, you have sent me with a purpose and I have completed that purpose. Now restore me back with you. இப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், தகப்பனே, நீர் உம்முடைய நோக்கத்துக்காக அனுப்பியிருக்கிறீர், நான் அதை முடித்திருக்கிறேன். இப்பொழுது என்னை நீர் திரும்பவும் உம்மிடமாய் சேர்த்துக் கொள்ளும். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So he came and completed the Father's will on the earth. அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து தகப்பனுடைய சித்தத்தை பூரணமாய் நிறைவேற்றினார். Amen. He didn't say, Father, I came and completed part of the work that you have given to me and rest of the things will be at your servant, will be by the people who have to complete. But he said, I have finished. இயேசு கிறிஸ்து வந்து கிரியைகளை முடித்தவராய் பிதாவினிடத்தில் சொல்லவில்லை, இனிமேல் மற்ற ஊழியர்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று. அவர் அப்படி சொல்லாமல், நான் இதை முற்றுமாய் முடித்து விட்டிருக்கிறேன், ஆகவே இப்பொழுது மகிமைப்படுத்துகிறேன். Amen. So Jesus has completed whatever that you are going through. The word said, Jesus proclaimed, it is finished. வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் எல்லாம் முடிந்தது என்று செய்து முடித்ததை பேசினார். Amen. Amen. Whatever problem that you are going through, it is finished. எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளாய் இருந்தாலும் அது பூர்ணமாக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது. Whatever bad news that you are getting, it is finished. துர்செய்தி எதுவாக இருந்தாலும் அது முடிந்ததாய் இருக்கிறது. Whatever sickness that you are having, maybe it is challenging you, but Jesus proclaimed, it is not I proclaim, Jesus himself proclaimed, it is finished. என்ன வியாதியாய் இருந்தாலும் அது முற்றுமாய் முடிவடைந்ததாய் இருக்கிறது. அது நான் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவே அதை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். Amen. Whatever weaknesses, whatever lackness in your life, Bible clearly said and Jesus proclaimed, it is finished. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் என்ன குறைவானாலும் என்ன பலவீனமானாலும் அதையும் தேவன் பூர்ணமாய் முடித்து விட்டார். Amen. If you take this word seriously now and agree with Jesus Christ, because he's the one said it. If you agree with Jesus Christ, it will be done now. Amen. In Jesus' name. இந்த வசனங்களை நீங்கள் எடுத்து கவனமாய் எடுத்து அதை நீங்கள் மனதிலே போட்டு தேவனோடு ஆம் இதை தேவன் எனக்கு செய்து முடித்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் ஒருமனப்படும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அது அப்பொழுது தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கிறபடியால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. Amen. It must happen. It hasn't got any choice. Must take over you. அது கட்டாயம் நிச்சயமாய் நடந்தே ஆக வேண்டும். அதற்கு வேறு காரணங்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்கு எந்த காரியமும் இல்லை. Whatever Jesus has done for you, it must
take over you. எவையெல்லாம் இயேசு உங்களுக்காய் செய்து முடித்தாரோ அது நிச்சயமாய் உங்களை மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். Amen. ஆமென். If I have a right understanding about God and I agree with Him, and it will take over you. நான் சரியான புரிந்துணர்வோடு தேவனோடு ஒப்புரவாகும் பொழுது அது உங்களை மேற்கொள்ளும். Amen. ஆமென். Many times we were thinking because Adam disobeyed God, that is how the sin taken over the world. அநேக வேளைகளில் நாங்கள் தியானித்திருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், அவருடைய கீழ்ப்படியாமையினால் பாவம் உலகத்துக்குள் வந்தது என்று. No, really, that was the manifestation. When he disobeyed God, it was the manifestation. It's not the root of the cause, but it was the manifestation which he disobeyed God. அவர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமையா போனது காரணமல்ல, கீழ்ப்படியாமை உருவாவதற்கு ஒரு காரியம் நடந்திருக்கிறது. Because Adam misunderstood God, didn't understand God properly. ஏனென்றால் ஆதாம் தேவனை புரிந்து கொள்ளாமையே காரணமாய் இருக்கிறது. Even today we are having all kind of problem in our life because we don't rightly understand God. அநேக பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு எங்களை எதிர்நோக்கி வருவதற்கு காரணம் தேவனை குறித்ததான சரியான புரிந்துணர்வு எங்களுக்கு இல்லாமையாகும். If sickness has taken over me, that's mean I don't have right understanding about God. சுகையினம் என்னை வியாதி என்னை மேற்கொண்டால் அதன் அர்த்தம் தேவனை குறித்த தெளிவான புரிந்துணர்வு இன்னும் எனக்கு ஏற்படவில்லை. If lackness, failures, fear, unhappiness, anything you can mention, if that thing taken over us, meaning that we don't understand our God properly. எல்லா பலவீனம் வியாதிகள் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவைகள் உங்களை மேற்கொண்டாயிற்று என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது அதன் அர்த்தம் நான் தேவனை குறித்த சரியான அறிவோடு செயல்படவில்லை. Adam didn't understand God. ஆதாம் தேவனை அறிந்து கொள்ளவில்லை. Whatever he said, he couldn't see it, he couldn't feel it, he couldn't even think in his heart. அவங்களுடைய இதயத்தில் தோன்றாமல், it is not even couldn't appear in their heart. So whatever God said, Adam couldn't understand. தேவன் சொன்ன மகத்தான காரியங்களை ஆதாமினால் பார்க்க முடியவில்லை, யோசிக்க முடியவில்லை, அது இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. அதனால் தேவனை குறித்து அவனால் அறிய முடியவில்லை. But whatever the enemy said, it is making sense. Because enemy always speak through the fact. ஆனால் சத்துருவானவன் பேசின பொழுது அது அவர்களுக்கு யோசிக்க வைத்தது. ஏனென்றால் சத்துரு கண்களுக்கு முன்பாய் காணுகிறதை அவன் பேசுகிறான். That is what is happening to us today. அதுதான் எங்களுக்கும் நடக்கிறது. We are agreeing with everything happening in the world, but we are not agreeing with the word of God. உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாவற்றோடும் நாங்கள் ஒப்புரவாகிறோம், ஏனென்றால் அதை நாங்கள் பார்க்கிறபடியினால். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒப்புரவாகுவதற்கு தயங்குகிறோம். That is what separates us from God and us. அதுதான் தேவனிடத்திலிருந்து எங்களை பிரிப்பதாக இருக்கிறது. Hallelujah. Dear brothers and sisters, Adam has been separated from God because of the wrong understanding about God. ஆதாம் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் தேவனை குறித்த சரியான தெளிவு அவனுக்கு இல்லாமையாகும். That is what make him to disobey God. அதனால் அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிறான். That is why then he get into all kind of problem in his life. அதன் பின்பு அவன் எல்லா பிரச்சனைக்குள்ளால் கடந்து செல்வதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். God called Abraham. ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்தார். He was a manufacturer of idols. விக்கிரகங்களை உற்பத்தி செய்கிறவனாய் இருந்தான் ஆபிரகாம். He was an idol worshipper. அவன் விக்கிரகங்களை வணங்குகிறவனாய் இருந்தான். He came from another religion.
அவர் இன்னும் ஒரு சமயத்திலிருந்து வந்தவனாக And he brought all the religious activity when he came to God. தேவனிடத்தில் அவன் வரும்பொழுது கூட அவன் இருந்த சமயத்தின் கலாச்சாரங்களை அங்கே கொண்டு வந்தான். Many times you can see when angel of the Lord came to him, he straight away asked him to sit down and he wanted to cook and feed them. He wanted to give something to God. நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவதூதர்கள் அவனை சந்திக்க வந்த பொழுது அவர்களை இருக்க வைத்து அவர்களுக்கு சமைத்து சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான். He wanted to get favor from God. தேவனிடத்திலிருந்து தயவு உண்டாக வேண்டும் என்று விரும்பினான். So he was thinking, if I have to do something, then I can get something from God. ஆகவே நான் இந்த நல்லதை செய்தால் தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையை பெறலாம் என்று நினைத்தான். That is what the religion I came from teaching me. I have to do something for God so that God will do something for me. அதைத்தான் அவன் பின்பற்றி வந்த சமயங்கள் அவனுக்கு போதித்திருக்கிறது. தேவனிடத்திலிருந்து இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நீ ஏதாவது செய்ய வேண்டும். So that whoever came and released the word of God, rather he was concentrating on the word of God. He was concentrating on the work that he going to do for them. He said, can you stay for a while? I'm going to cook and I'm going to bring for you. I want to make you happy so that you can bless me. அதனால்தான் அவர்கள் வரும் பொழுது அவர்களை தன்னுடைய கிரியைகள் மூலம் அவர்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். ஆனால் அவர்கள் பேசுகிற வார்த்தையை கவனிப்பதை விட அவர்களை கவனிப்பதில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். Many times God said, I will give you son. But rather believing God, he was believing all the impossibility of Sarah. தேவன் சொன்னார், நான் உனக்கு சந்ததியை உருவாக்குவேன் என்று, அதை அவன் குமாரனை கொடுப்பேன் என்று, அதை அவன் நம்பாமல் மாறாக அவன் பார்க்கிற சாராவினால் இது முடியாதே என்கிற காரியத்தை அதை பார்த்து செயல்பட ஆரம்பித்தார். Just God, you will give it to me. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you for the promises of God. Then he go and be with Hagar. அவன் ஆமாண்டவரே, நீர் எனக்கு புத்திரனை தருவீர், எனக்கு தெரியும், ஆகவே நன்றி உமக்கு என்று சொல்லி உலகத்தில் எப்படி புத்திரர்கள் உருவாகலாம் என்பதற்காக அதை கண்டுபிடித்து அவனுடைய ஆகாரோடு அவன் இணைந்தான். Rather believing and receiving, but he said, praise the Lord for the word of God. Then physically he wanted to do something in order to get something. விசுவாசித்து அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் மாறாக நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவனுடைய கிரியைகள் மூலம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார். This is how mankind was operating by the law, even though God didn't give them law, but still they are operating already by the law. நியாயாதிபதிகள் கட்டளைகள் உருவாவதற்கு முன்னமே ஆபிரகாம் ஏதாவது நான் செய்துதான் அவரிடத்திலிருந்து பெற வேண்டும் என்பதை அவனுக்குள்ளே இருந்தபடினால் அதை அப்படி செய்ய முயற்சி செய்தான். That is why all the sacrifices came, not because our God asking, bring all the blood, all the bull. No, he never asked anybody to do that. But the Adam, from Adam onwards, they are the one who brought all the sacrifices to God. தகன பலிகளை செலுத்துகிற கலாச்சாரம் மனுஷனிடத்திலிருந்து உருவானது. தேவனால் அது கொண்டு வரப்படவில்லை. அவர்கள் ஆதாமில் இருந்து அது ஆரம்பித்தது. அது அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டு வந்தது. Cain and Abel want to get favor from God so that they want to bless God. காயினும் ஆபேலும் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். ஆகவே கிரியைகளை நடப்பித்தார்கள். So they already working with the law. அவர்கள் இப்பொழுதே அந்த கட்டளைகளுக்குள்ளாய் வேலை செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். But they don't understand God from the beginning until now. He is working through the grace only. அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை, தேவனே இதை உருவாக்கினார். ஆதி முதல் கடைசி வரை தேவன் தம்முடைய அன்புக்கூடாகவும் கிருபைக்கூடாகவும் எங்களை வழிநடத்துகிறார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. Because of their unbelief in the way of living, God allowed things to happen, including the law, including all the sacrifices. அவருடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் கிரியை நடப்பித்து செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. God given Isaac to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கை தேவன் கொடுத்தார். According to his belief, God said, okay, why don't you go and sacrifice Isaac? ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தின்படியே தேவன் சொல்லுகிறார், சரி உன்னுடைய குமாரனை எடுத்து சென்று எனக்காய் பலியிடு.
that was the pagan practice. They have to offer the first child to God. அது அவருடைய கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவர்களுடைய வழிபாடாக இருந்தது. விக்கிர ஆராதனை செய்கிறவருடைய வழிபாடாக இருந்தது. எப்படி என்றால் முதல் பிள்ளையை கடவுளுக்கு என்று பலி கொடுக்க வேண்டும். We can see even today, first child they take to the temple, they take to every place and say, this is for you, God. Rather than cutting them, they give it to God, this is for you. இன்றைக்கும் நாங்கள் அதை பார்க்கிறோம். முதல் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது தேவனே இது உமக்குரியவர் என்று ஆலயத்தில் சென்று அதை ஒப்புக் கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். According to his belief, he said, okay, why don't you take your child, your son, and give sacrifice? ஆபிரகாமுடைய அந்த நம்பிக்கையின்படியே தேவன் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய குமாரனை எடுத்துக்கொண்டு போய் எனக்காய் பலியிடு. But he never said, no, God, by your grace, I will never lose my son. I have waited 25 years. You are the giver, but you never take away. Because it's giving more blessing than receiving. So you are the giver, God. I know you will never ask. He never said that. Happily he is taking his son. Never said even one word to God, no God, I don't want to do this. He never said it. அவன் மறுத்துரம் ஒன்றும் சொல்லாமல், இல்லை ஆண்டவரே நீர் கிருபை நிறைந்தவர், அதை நீர் கேட்க மாட்டீர் என்று கூட பேசாமல், ஏனென்றால் அவனுக்கு அது அவன் ஏற்கனவே பழகி இருந்த ஒரு நடைமுறையாக இருந்தபடியினால் பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு பலியிட செல்கிறான். While he was going, the child was asking, Father, we have got everything for the sacrifice. But where is the sacrifice? அவருடைய குமாரன் கேட்கிறான், பலியிடுவதற்கான எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கிறோம், பலியிடுகிற காரியம் அங்கே. Then father said prophetically, he said, he will supply. ஆபிரகாம் விசுவாசத்தோடு தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னான், தேவன் அதை பார்த்துக் கொள்வார். விசுவாசத்தோடு சொன்னவர் என்ன தெரியல. But he said it, he will supply. Whether I don't think that he understood whatever he was prophesying, saying that God will supply himself as a sacrifice. Amen. God will supply. I don't have to bring sacrifice. I don't have to sacrifice my life for God, but God will sacrifice his life for me. நான் எதுவும் கொண்டு வர தேவையில்லை. அவன் எவ்வளவுக்கு அதை அறிந்தவனாய் பேசினான் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அவனுடைய வார்த்தையின்படி நான் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இப்பொழுது அதை தேவனே பார்த்துக் கொள்வார். அவர் எப்படியும் பார்த்துக் கொள்வார். Hallelujah. He said he will supply. I don't have to kill my son. I don't have to say this and that. I don't have to do that. He will supply. நான் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. என் மகனை நான் பலியிட வேண்டியதில்லை. தேவன் அதை பார்த்துக் கொள்வார். Hallelujah. He said it. He prophesied it. Then what happened? He went there and put everything and bound his son and he ready to give his son as a sacrifice. அவன் அங்கே சென்று மகனை எல்லா தகன பலிக்கு மேற்படுத்தி அவனை கட்டி அவனை பலியிடுவதற்கு அவன் ஆயத்தமானான். Dear brothers and sisters, this is what we are doing every single day. இதைத்தான் சகோதர சகோதரிகளை நாங்கள் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும். We couldn't come out of the religious mentality. சமய கலாச்சாரங்களை விட்டு வெளியில் வர முடியாதவர்களாய் we want to offer something, we want to do something, then only God will be pleased with me, then only he will bless me, then only I can have my blessing. That is how we are thinking and we have understanding about God. நான் ஏதாவது செய்து ஏதாவது கொடுத்து தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து அவரிடத்தில் இந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த சமய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அநேக வேளைகளில் செயல்படுகிறோம். We proclaim all the word of God.
and God will supply. By His stripe I am healed. நாங்கள் எல்லா தேவ வசனத்தையும் நாங்கள் விசுவாசித்து அதை பேசிக் கொள்கிறோம். அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமானேன் என்று அறிக்கையிட்டுக் கொள்கிறோம். Every problem, every evil work around me, He has destroyed every evil work so that I will be free. அவர் எல்லா சத்துருவின் கிரியைகளை நிர்மூலமாக்கினபடியினால் நான் இலவசமாய் இப்பொழுது சுதந்திரமாய் இருக்க முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறோம். Hallelujah. That is why He said, one of the reason I came to destroy every enemy in our life. இயேசு சொன்னார், நான் வந்ததின் நோக்கம் சத்துருவின் எல்லா கிரியைகளையும் அழிக்க வேண்டும் என்பது. Amen. Did He do it? Yes. So that we will never have enemies in our life. That is why He did it and He said, it is finished. அவர் அதை செய்து முடித்தவரையினால் சொல்கிறார், எல்லாம் முடிந்தது. Many times we are proclaiming the word of God and going back again and start to do sacrifices. Start to arrange this, start to arrange that, run around here and there. Then if somebody finishes, oh my God, I'm going to get this cold today. If somebody says something and oh, it is finished. What we are saying? He said it is finished so that I will live. But when the situation, when we see the situation, then we said it is finished. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது, ஆகவே நீங்கள் ஜெயம் கொண்டவர்கள் என்று. ஆனால் நாங்களோ சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்கிறோம். If you don't say that, then your lawyer will say it is finished. நீங்கள் அதை சொல்லவில்லை என்றால் உங்களுடைய வழக்கறிஞர் சொல்லுவார், இன்றோடு கதை முடிந்தது. If your lawyer is not telling, then your home office will tell you. வழக்கறிஞர் சொல்லவில்லை என்றால் ஹோம் ஆபீஸ் சொல்லுவார்கள், எல்லாம் முடிந்தது. Do you understand, brothers and sisters? Are you going to believe whatever they are saying it is finished? Or are we going to believe whatever Jesus said it is finished? அவர்கள் சொன்னதை நம்ப போகிறோமா அல்லது எங்கள் தேவன் சொன்னதை நம்ப போகிறோமா? Amen. Are we going to choose life or are we going to choose ugly snake? ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள போகிறோமா அல்லது சத்துருவை தெரிந்து கொள்ள போகிறோமா? Are we going to choose God Almighty or are we going to choose the ugly snake going to tell me finish? நாங்கள் தேவனை தெரிந்து கொள்ள போகிறோமா அல்லது சத்துருவை தெரிந்து கொள்ள போகிறோமா? He said it is finished so that I will leave every area of my life. அவர் சொன்ன எல்லாம் முடிந்தது என்பதை நான் தெரிவு செய்வது நிமித்தம் எல்லாவற்றையும் மேலாக நான் காரியங்கள் நடப்பித்தேன். Hallelujah. Every blessing of God come to us without the law. எல்லா தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களும் கட்டளைகள் இல்லாமல் உங்களிடத்தில் வருகிறது. Hallelujah. Abraham went to mountain. Nobody is there, but sacrifice is already there for him. ஆபிரகாம் மலைக்கு சென்றான், அங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, ஆனால் அவன் பலியிட வேண்டிய அந்த பலி அந்த இடத்துல இருந்தது. Hallelujah. He was thinking, I will be fulfilling God's will if I do sacrifice. I will be pleasing God if I do the sacrifice. If I do this sacrifice, I will have divine favor, divine health, divine wealth. So let me go and sacrifice my son. But he didn't realize already sacrifice has been arranged for his own blessing. அவன் நினைத்தான், நான் இதை செய்வதன் மூலம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தலாம், அவரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கடந்து சென்றான். ஆனால் அவன் அறியாதிருந்த ஒரு காரியம், அவனுக்காகவும் அன்று ஒரு பலியை தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார். Hallelujah. Every blessing of God come to us because of his perfect sacrifice for you and me. எல்லா தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களும் எங்கள் மேல் வருவதற்கு காரணம்
எங்களுக்காக தேவன் கொடுத்த பூரணமாக்கப்பட்ட அந்த பலி. Amen. We have to come out of the law. நாங்கள் கட்டளைகளை விட்டு வெளியிலே வர வேண்டும். From the beginning, that is what God trying to do. Take this law out of us. ஆதியிலிருந்து தேவன் அதைத்தான் செய்ய முயற்சிக்கிறார். எங்களிடத்தில் இருந்த அந்த கட்டளைகளை எடுத்து விட வேண்டும் என்ற முயற்சி. From the beginning, God wanted to take the religious mentality out of us. ஆரம்பத்தில் இருந்து சமய பக்தி வைராக்கியத்தை நம்மிடத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். From the beginning, God wanted to take away this your own sacrifice so that you will dwell in His sacrifice. ஆரம்பத்தில் இருந்து தேவன் உங்களுடைய என்னுடைய கிரியைகள் நிமித்தம் வருகிற பலியை எங்களிடத்தில் இருந்து எடுப்பது நிமித்தம் அவருடைய பலியிலே அவர் கொடுத்திலே சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி என்று தேவன் விரும்புகிறார். From the beginning, God wanted to take away me, I, take away and want to show it to you. He is the one has done for you. ஆரம்பத்தில் இருந்து தேவன் நான் எனக்குள் என்பதை இருந்து தேவன் எடுக்க விரும்பி தேவன் அவர் என்று நாங்கள் பேச வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Hallelujah. From the beginning, God was working with us again and again and again. Take away all the religious activities from us. And show it to us. Jesus has done once for all. Everything needs to be fulfilled. Even your religious activities. God trying to change your mind, change our mind, but not at all we are changing. Then God said, okay, your religious activities, my son will finish it. That's the end of the law. ஆதியிலிருந்து தேவன் எங்களுடைய சமய கலாச்சாரங்களை நிமித்தம் நாங்கள் செய்கிற காரியங்களை எங்களிடத்திலிருந்து அவர் எடுத்துவிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அதன் நிமித்தம் அவர் குமாரனை அனுப்பி அந்த பலியை அவர் செலுத்தி சொல்லுகிறார், இப்பொழுது நான் முடித்தாயிற்று, நீங்கள் அதை செய்ய தேவையில்லை, நான் செய்து முடித்ததை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Bible says, Peter said that Jesus has been killed by you. He didn't say by devil. He didn't say by God. He said killed by you. வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், பேதுரு சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களால், சாத்தானினால் என்று சொல்லாமல் உங்களால் கொலை செய்யப்பட்டார். Our wrong understanding killed Jesus. எங்களுடைய பிள்ளையான புரிந்துணர்வு இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்துக்குள்ளாய் நடத்தியது. Because our wrong understanding, God has to send His Son so that we will understand God properly. எங்களுடைய பிள்ளையான புரிந்துணர்வு நிமித்தம் தேவன் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி அவரை மரணத்துக்குள்ளாய் நடத்த வேண்டியதாக இருந்தது. அப்பொழுது நாங்கள் தேவனை குறித்து சரியான புரிந்துணர்வை சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம் என்று. Hallelujah. He sent His Son. Many times Jesus said, I don't come to punish you, condemn you, but I come to give you life. இயேசு கிறிஸ்து அநேக வேளைகளில் சொன்னார், நான் உங்களிடத்தில் வந்து உங்களை நியாயம் தீர்க்க, உங்களிடத்தில் தீர்ப்பை வழங்குவதற்காய் நான் வராமல் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும்படியாய் நான் வந்திருக்கிறேன். But our religious mentality, always God going to punish me. ஆனால் எங்களுக்குள் இருக்கிற சமய பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லுகிறது, தேவன் உங்களை தண்டிக்க போகிறார். I'm doing something which God don't like it. தேவன் விரும்பாத ஒரு காரியத்தை நான் செய்கிறேன். Because of that, God going to punish me. அதனால் தேவன் என்னை தண்டிக்க போகிறார். God going to take away everything that I have. என்னிடத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தேவன் எடுத்துக் கொள்ள போகிறார். One by one, I am going to lose. ஒவ்வொன்றாய் நான் இழக்க போகிறேன். I made a mistake. நான் பிழை விட்டு விட்டேன். I didn't listen to my parents. நான் எனது பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. I didn't wait for my marriage. நான் என்னுடைய திருமணத்துக்காய் காத்திருக்கவில்லை. I didn't wait for that particular brother sister advice. நான் அந்த சகோதர சகோதரிகள் கொடுத்த ஆலோசனைக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. My marriage hasn't been blessed by my parents. என்னுடைய திருமணம் என்னுடைய பெற்றோரால் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. I have done whatever I want to do. That is why I am going through all the problems. நான் என்ன செய்ய
வேண்டுமோ என்பதை விரும்பினதை நான் செய்தேன், அதனால் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறேன். So many things that we are thinking like that. அநேக வேளைகளில் இப்படி அநேக காரியங்களை நாங்கள் We யோசிக்கிறோம். are always focusing on us and our deeds only. இப்படி யோசிப்பதன் மூலம் நான் செய்த காரியம் என்ன, என்னுடைய கிரியை என்ன என்பதில் என்னுடைய நோக்கம் நிலைத்திருக்கிறது. In that we can see we are dwelling under the law. அப்படி நினைப்பதன் மூலம் நாங்கள் பார்க்கலாம், நாங்கள் இப்பொழுது கட்டளைகளுக்கு உட்பட்டவராய் செயல்படுகிறோம். Doesn't matter how many times you are listening to the word of God. If you are thinking because of this I am having that. If you think anywhere in anything, then you are operating under the law. நீங்கள் எத்தனை தடவை தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டிருந்தாலும் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் நான் இப்படி செய்தபடியால் தான் எனக்கு இப்படி நடக்கிறது என்று நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ, அப்பொழுது நீங்கள் திரும்பவும் தேவன் கட்டளைக்குள்ளாய் இருக்கிறவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள். When we see him, the finished work at the cross, then we know it is finished. ஆனால் நீங்கள் எல்லாவற்றை முடித்த அந்த சிலுவையை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும், சகலதையும் தேவன் எனக்காய் செய்து முடித்து விட்டார். Hallelujah. Rather thinking because of that, because of him, I will face tomorrow. Hallelujah. Because he has done it. அதனால் இப்படி நடந்தது என்பதை யோசிக்காமல் அவர் நிமித்தம் நான் நாளைக்கும் நான் ஜீவனோடு இருப்பேன் என்று யோசிக்கும் பொழுது, I am going to live not because of my parents' blessing. என்னுடைய பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தம் நான் உயிர் வாழப் போவதில்லை. I am not going to be blessed because of my boss blessed me. என்னுடைய அதிகாரி என்னை ஆசீர்வதித்த நிமித்தம் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க போவதில்லை. Because I am in a blessed country, that is why I will have my blessing. It is wrong. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசத்தில் இருப்பதினால் ஆகவே நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன், அதனால் என்று இல்லை. My blessing comes from only him. என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அவரிடத்திலிருந்தே எனக்கு உண்டாகிறது. Hallelujah. He loves us because of that only. Because of that only we are getting all the blessing of God. அவர் எங்களை நேசிக்கிறதினாலே அந்த ஆசீர்வாதங்களை நானும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். Hallelujah. We can see many times anybody come to Jesus. நாங்கள் வேதத்தில் பார்க்கலாம், எந்த வேளையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் யார் வந்தாலும் He never condemns. அவர்களை ஒரு நாளும் நியாயம் தீர்ப்பதில்லை. He didn't say after my blessing these are the law that you have to follow. அவர் சொல்லவில்லை, நான் உன்னை ஆசீர்வதித்ததன் பின்பு இந்த சட்டங்களுக்குள்ளாய் நீ கடந்து செல்ல வேண்டும். Whoever asked, whatever they asked, he had given unto them. யாரெல்லாம் கேட்டார்களோ, எதையெல்லாம் கேட்டார்களோ அதையெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். That is what your God is. அதுதான் உங்கள் மேல் தேவன் வைத்திருக்கிற அன்பு. That is what your God is. அதுதான் நம்முடைய தேவன். Hallelujah. Whatever you are, without any question, he give it to you. எதை கேட்டாலும் எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தருகிற நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். Hallelujah. In finance, many people are thinking in a wrong way. நிதி பிரச்சனையிலே அநேகர் பிழையாக நாங்கள் யோசிக்கிறோம். Some people are thinking because I am called by God, I want to do ministry for God, so that I cannot get any wealth from the world or anything from anywhere, so I have to sacrifice my life. I have to go door by door. Whatever you give it to me, that is how I am going to live. நான் தேவனுக்காய் ஊழியம் செய்கிறேன், நான் செல்வந்தனாய் அல்லது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் இருப்பதை விட அவருக்காய் ஊழியம் செய்கிறேன், நான் ஏழ்மையாக இருக்க வேண்டும், ஆகவே தேவன் என்னெல்லாம் எனக்கு வைத்திருக்கிறாரோ அதை கொண்டு
வாழ்க்கையை நான் நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கிறோம். There was a pastor told me. There was a pastor told me this. ஒரு ஊழியக்காரன் இதை எனக்கு சொன்னார். He went to work அவர் வேலைக்கு சென்றார். and he couldn't do it properly. அங்கே வேலை ஒழுங்கா செய்ய முடியவில்லை. He broke so many things in the working place. வேலை செய்கிற இடத்தில் அநேக காரியங்களை உடைத்து போட்டார். And now he realized, no, I shouldn't do this because God called me for the ministry. Okay, let me go for the ministry. அநேக காரியங்களை உடைத்து போட்டதினால் இல்லை தேவன் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்தபடியினால் தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது, இது நான் செய்யக்கூடாது என்று அதை விட்டு ஊழியத்துக்கு சென்றேன் என்று சொன்னார். It is religion. அது சமயம் சம்பந்தமாய் அவர் பேசுகிறார். It is law. அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. God never break anything. தேவன் எதையும் உடைத்து போடுகிறவர் அல்ல. God never bring any problem into your life so that you will become better. No, problem will destroy you. You will never become better. That is why He has given you victory so that you will become better. தேவன் பிரச்சனைகளை உங்களிடத்தில் கொண்டு வருவதில்லை. பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவதனால் நீங்கள் சிறந்தவர்களாய் ஆவீர்கள் என்பதல்ல, அது உங்களை அழித்து போடும். ஆகவே அழிவு தேவனிடத்திலிருந்து வருவதில்லை, அது தேவன் கொண்டு வருவதும் இல்லை. Hallelujah. Peter was hanging around without anything. பேதுரு ஒன்றும் இல்லாமல் அங்கும் இங்கும் திரிந்தான். But Jesus said, go and put the net. ஆனால் இயேசு சொன்னார், நீ போய் வலையை போடு. He didn't say, Peter, you have been called for the ministry. இயேசு சொல்லவில்லை, பேதுரு நீ ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். But you are hanging around here and there. That is why you don't have any blessing in your life. ஆனால் நீயோ அங்கும் இங்கும் என்று அலைந்து திரிகிறாய், அதனால தான் உனக்கு மீன்கள் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை. So leave everything, come with me, then we all go for ministry. He never said that. ஆகவே எல்லாவற்றையும் விட்டு அப்படியே வா, நாங்கள் எல்லாரும் ஊழியத்துக்கு போவோம் என்று அந்த சமயத்தில் இயேசு அப்படி பேசவில்லை. He said, go and cast the nets. Cast the nets. அவர் சொன்னார் பேதுருவிடத்தில், நீ போய் வலைகளை வீசு. But Peter was very rush. அவன் மிகவும் துரிதப்பட்டவனாய் இருந்து, So he went and put only one net. இயேசு வலைகளை போடும்படி சொல்லுகிறான். பேதுருவோ சென்று வலையை போட்டான், ஒரு வலை. But that net started to break. அந்த வலை கிழியும் அளவுக்கு மீன்கள் பிடிபட்டது. Because of the blessing, preparation of God. வரப்போகிற ஆசீர்வாதத்துக்கான ஆயத்தமாகவே தேவன் சொன்னார், வலைகளை போடு. He already, ஆண்டவர் already ஆயத்தம் பண்ணினேன். Amen. Whatever He asked you to do, He never do before He prepare for you. Amen. After prepared everything, then only He said, go and put the net. தேவன் ஆயத்தப்படுத்தாமல் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் செய்வதில்லை. எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. When we listen to Him and when He put the net, when He listened to Him and put the net, he could see how much blessing it is. Rather running around, if I listen and apply the word of God, I will have my breakthrough. அவரை கேட்டு அவருக்கு பேதுரு கீழ்ப்படிந்ததினால் வந்த ஆசீர்வாதத்தின் படியே நான் அவரை கேட்டு நான் காரியங்களை செய்யும் பொழுது, அவர் முடித்ததை நினைவு கூறும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதம் என்னை மேற்கொள்ளுகிறதா இருக்கிறது. Amen. Before, Peter never went with the word of God. அதுக்கு முன்பு அவன் தேவனுடைய வார்த்தையோடு அவர் சென்றதில்லை. But now he is going with the word of God. இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையோடு அவன் செல்கிறான். Even though he said, just now I've been to the place and came back. But anyway, because you said it. Because you said it, Jesus. So I'm going back. I know that you have prepared. இயேசு வலையை போட சொன்ன பொழுது, நான் இப்பொழுதுதான் போட்டேன், ஒன்றும் இல்லை என்று அவன் சொன்னாலும், ஆனால் நீர் சொன்னதின் நிமித்தம், உம்முடைய வார்த்தையின் நிமித்தம் நான் போகிறேன் என்று அவன் கடந்து செல்கிறான். Amen. When we go to home office, we go because of the word of God.
நீங்கள் ஹோம் ஆபீஸுக்கு போகும் பொழுது நாங்கள் போகிறோம் ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை சொன்னது நிமித்தம் போகிறோம். He said it is finished. அவர் சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது. He said I have established. அவர் சொன்னார் நான் உன்னை இந்த தேசத்தில் உன்னை நிலைநிறுத்தி He இருக்கிறேன். said I have blessed. அவர் சொன்னார் நான் உன்னை He ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன். said I am protecting you. அவர் சொன்னார் நான் உன்னை பாதுகாக்கிறேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Time is up. I have got so many things to read. Okay, we will read John chapter 19 verse 30. Okay, Matthew 5:7. Do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teaching of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. What verse is it? Do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. The law has been completely fulfilled for you and me. நியாயப்பிரமாணங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவால் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் முற்றிலுமாய் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Shall we read Romans chapter 10 and verse 3 and 4? Because I want this law mentality come out of you. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to That they being ignorant, God is talking about the Old Testament where they are following the law and they try to establish their own righteousness. Right there, God is talking about them. They are trying, being ignorant of God's righteousness. There's two kinds of righteousness. One of them is God's righteousness. One of them, our own righteousness. If we are following the law, we are following our own righteousness. So according to our deeds. If you forgive, according to the measure that you forgive, it will be forgiven unto you. This is according to the law. According to the grace, Bible says, He have totally, completely forgiven you so that you can forgive others. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீ ஒருவனை மன்னித்தால் அப்பொழுது உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்படும். கிருபையின்படி வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவர் முற்றிலுமாய் உங்கள் பாவத்தை மன்னித்தபடியினால் நீங்கள் இன்னொருடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியும். Hallelujah. The law has been completed for you and me. நியாயப்பிரமாணம் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. Law is our righteousness. நியாயப்பிரமாணம் எங்களுடைய நீதியை பேசுகிறது. But grace is God's righteousness towards you. கிருபையானது தேவனுடைய நீதியை குறித்து பேசுகிறது. Amen. Shall we read that word? Yes. For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness. They are seeking to establish their own righteousness. Many times, this is what we trying to do. Trying to do so many things so that we can get something from God, from man, from everybody. But God said they are establishing, trying to establish, seeking to establish their own righteousness. Have not submitted to the righteousness of God. Have not submitted, doing nothing but submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness. Amen. For the Christ is the end of the law for the righteousness to everyone who believes. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாய் இருக்கிறார்.
Amen. ஆமென். So lo, he has completed and he said it is finished. நியாய பிரமாணம் முற்றிலுமாய் நிறைவேற்றப்பட்டு அவர் சொன்னார் இது முற்றிலுமாய் முடிந்தது. If I have to tell you simply, உங்களுக்கு சாதாரணமாய் இது சொல்ல வேண்டும் என்றால் anything you want to have in your life, வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் you have to do so many things in order to get. நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும். That is your own righteousness. அது உங்களுடைய நீதியாய் இருக்கிறது. That is the worldly righteousness. அதுதான் உலகத்தில் உள்ள நீதியாய் இருக்கிறது. But there's another righteousness is there. ஆனால் இன்னும் ஒரு நீதி இருக்கிறது. That is God's righteousness. அது தேவனுடைய நீதியாய் இருக்கிறது. Whatever you needed, wanted, it has been already prepared. நீங்கள் எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு அவசியமோ அதையெல்லாம் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த நீதி உண்டாயிருக்கிறது. By believing, having trust in Him, His word, we can have it. அவரை விசுவாசிக்கிறது மூலம் நம்புகிறதின் மூலம் அந்த தேவ நீதி உடையவர்களாய் ஆகிறோம். Hallelujah. If He has finished it, all the requirement of the Father for you to receive any blessing on this earth, and He said it is finished, then what can stop you not to receive from it? அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்து எல்லாம் முடிந்தது என்று அவர் சொல்லி இருக்க யாரால் இதை தடை செய்ய முடியும்? That is why God said, if God is for you, who can be against you? What can be against you? அதனால் வேதம் சொல்லுகிற தேவனின் பட்சத்தில் இருந்தால் யார் எனக்கு எதிர் நிற்கக்கூடும்? Hallelujah. By misunderstanding, you go and read, we have been, I told you before also, we have been joined with the Father again by Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினால் தகப்பனோடு மீண்டுமாய் நாங்கள் ஒன்று We சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம். are not separated at all. நாங்கள் ஒரு நாளும் இப்பொழுது விலகி இருக்கப்பட்டு If His blood is joined you and me with the Father, and which blood or which power can separate you and me from the Father? தேவனோடு எங்களை இயேசு கிறிஸ்து இணைத்திருக்க எந்த வல்லமைக்கு அதிகாரம் ஒன்று அதை தேவனிடத்தில் இருந்து பிரித்து போடும்? Hallelujah. We are rejoined with the Father. நாங்கள் தேவனோடு மீண்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Adam was separated from God and kicked out from the Garden of Eden, but we are joined by the blood of Jesus so that we will have the blessing of Garden of Eden. Heavenly blessing is our inheritance. ஆதாம் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவனாய் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியிலே அனுப்பப்பட்டான். நானும் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் நிமித்தம் மரணத்தின் நிமித்தம் தேவனோடு மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய சுதந்திரத்தின் பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. He was separated from Garden of Eden, but we have been joined back to the Garden of Eden, to the heavenly life. ஏதேனில் இருந்து ஆதாம் வெளியேற்றப்பட்டான். இப்பொழுதும் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் நானும் நீங்களும் மீண்டுமாய் அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. So I don't have time to give you reference and all that. You go and find out another things. Every sicknesses, every failures, everything that you can mention on this earth came upon Jesus. எல்லா பலவீனமும் சோதனைகளும் வியாதியும் உலகத்தில் சொல்லக்கூடிய எல்லா அபரிதமான காரியங்களும் இயேசு கிறிஸ்து மேல் வந்தது. அவமானங்கள், வேதனைகள், துன்பங்கள், கவலைகள், கண்ணீர்கள், everything that you can mention on this earth, every sicknesses, every diseases, every sorrow, fear, shame, ugly faces, everything came upon Him. And He said, when I am lifted up at the cross, I will pull every evil work on this earth upon me. And He just didn't pull, He took it and died with it.
Amen. Nobody can resurrect again. Did you hear that? Every sickness of you, He took it and died with it, so nobody can again resurrect it. Every sin, every failure of you, every shame of you, He has taken upon His body and He has died with it, so that nobody can resurrect again. Have you seen Jesus has been came with all the stripe again and sitting with the Father with all the stripe? Oh, He was perfectly all right. He had a glorious body again. Amen. So He had been resurrected. Jesus only been resurrected as a Son of God, but whatever He took it on His body has been destroyed by the power. Okay, I'm going to finish it with it. Shall we go to 1 Corinthians chapter 15? Chapter 15, 55 to 57. Okay, no problem. First Corinthians chapter 15, 54 to 57. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. மரணமே உன் கூரங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயமங்கே, மரணத்திற்கூர் பாவம், பாவத்தின் பலன் நியாயப்பிரமாணம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Amen. ஆமென். The law and the sin has been destroyed. பாவமும் நியாயப்பிரமாணமும் முற்றிலுமாய் ஒழிக்கப்பட்டது. Amen. At the finish of His work, law and the sin. Because of sin, death came, and the law was empowering the sin. But both of them has been dealt and destroyed at the cross. And He has given us the victory only. நியாயப்பிரமாணத்தினால் பாவம் உருவாகிறது, பாவத்தின் நிமித்தம் மரணம் உருவாகிறது. ஆகவே இது இரண்டையும் தேவன் அழித்தது நிமித்தமாய் எங்களுக்குள் ஜீவன் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Victory, victory, victory. God has given you the victory. But, yeah, He says, string of the death is sin, and the strength of the sin is law. The power of the sin, who is that? Law. Strength of the sin is the law, but God cancelling the message that He already given to us. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Through Jesus Christ we got the victory. Amen. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நாங்கள் வெற்றியை சுதந்தரித்திருக்கிறோம். This is how you receive any victory, is it? Yes. We went and overtaken 10 countries, but we are very humble. And shall we read Hebrew chapter 2, 14 to 15? If the word of God not exciting you, that means you are not hearing properly. If enlightened you, you cannot sit like an idol.
Inasmuch then, as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Amen. அதனால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். Hallelujah. The devil dead, all the business with devil has been destroyed, brought into end. By his death, he brought death to even death. அவருடைய மரணத்தின் நிமித்தம் பிசாசின் எல்லா கிரியைகளுக்கும் அவர் முடிவு கொண்டு வந்தார். Amen. I want you to have this word. I want you to proclaim this word. He brought death to all the work of the enemy, including death. மரணத்தை கூட அவர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார். Through his death, destroyed the fear of the death. The death the devil brought into our life has been destroyed. அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக மரண பயம் என்று இருந்த பிசாசின் எல்லா கிரியைகளையும் தேவன் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Fear of death, fear of failure, everything has end when he said it is finished. மரண பயம், தோல்வியினால் உண்டாகிற எல்லா பயத்தையும் தேவன் முடித்தவராய் சொன்னார். எல்லாம் முடிந்தது. Amen. By his death, everything that we see on this earth as a problem has become end. அவருடைய மரணத்தின் நிமித்தம் உலகத்தில் பார்க்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தேவன் முடிவை கொண்டு வந்தார். Amen. When you believe that, it will take over you. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவைகள் உங்களை மேற்கொள்ளும். Amen. Amen. That is what the truth is. அதுதான் சத்தியமாய் இருக்கிறது. Today you have to proclaim by your death everything that I am facing today. It is end. It is finished. It has died. நீங்கள் இதை அறிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும். உம்முடைய மரணத்தின் நிமித்தம் நான் எதிர்கொள்ளுகிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான முடிவை நீர் எனக்கு கொண்டு வந்தீர். Amen. Amen. Bible clearly said he destroyed the death and he has given you the victory. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது மரணத்தை அவர் நிர்மூலமாக்கி நமக்கு ஜெயத்தை கொண்டு வந்தார். Amen. Whatever situation that you are seeing as a death, it has become end. நீங்கள் எதையெல்லாம் மரணத்துக்கு ஒப்பான விதவிதமாய் பார்க்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. Amen. ஆமென். We have to take it very seriously, brothers and sisters. We have to proclaim it is finished. இதை நாங்கள் மிகவும் கவனமாய் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் அறிக்கை பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் முடிந்தது. Amen. Shall we stand up? We are going to have the communion by proclaiming the word of God. இதை நினைவு கூறுகிறது நிமித்தம் நாங்கள் திருவிருந்துக்கு ஆயத்தமாவோம்.